मैं बेनती कर रहा बई एक बारी पैनल मैंबर जिहड़े ने वो अपने आप नूं अनम्यूट करके संगत नाल फतेह सांझी करो जी, तां जे असीं अपने सवाल जवाब शुरू कर सकीए। हाँ जी, वीर किकर सिंह जी तुहाडे दर्शन हो रहे ने, फतेह सांझी कर लो जी। हाँ जी वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी फतेह। की फतेह। तुहाडा संदेशा मिल गया जी। ते हाँ जी, वीर MP सिंह ठीक है। जी आप जी फतेह सांझी कर लो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी वाहिगुरू की जी फतेह। सतजिंदर सिंह जी, सतजिंदर सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। भैन मनिंदर कौर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी की की फतेह। तो वीर हरजीत सिंह जी ने मेरे संगत नाल सब तो पहला फतेह सांझी की है। तो आओ साध संगत जी, समा अज 7-8 मिनट साडे कोलों वेस्ट हो गया, क्षमा मंगदा। दोबारा शुरू करते हैं जी। सब तो पहला मैं साह गुलबर्ग सिंह जी USA तो आप पासों क्षमा मंगदा कि आप जी ने सवाल होर भी भेज दिते ते सवाल हैगा लंबा, ते ओदा कुछ उत्तर ते असीं अगले सोमवार देंगे, पर जिहदे तुहाडा पूरा सवाल है उहदे लई असीं कोशिश कर रहे हैं भी एक दिन पूरा ਉਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ। तो संगत जी आप ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਨ, परंतु ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। तो आओ सतगुरु पातशाह जिस तरह कृपा करनगे आप शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आप भैन मनिंदर कौर जी को, क्योंकि सन जिहड़ा सवाल आया है वो है कि पारस शब्द की वरतों गुरु लई अते हंस शब्द की वरतों हंस शब्द की तुलना जिहड़ी गुरसिख लई कीती जाती है। तो सवाल करता पुछदे ने कि पारस नाम का पत्थर कोई होंद विच है, इहनूं क्या विग्यान मनदा है। दूसरा उनका पार्ट यह है कि हंसा बारे गुरबाणी चाहता है, हंसा हीरा मोती चुगना बग डड्डा भालन जावे। ते इहदे अखरी अर्थ की ने ते हंस सचमुच हीरे मोती खांदे ने। ये सवाल है जी सर डॉक्टर निर्मल सिंह जी मोहाली तो भैन मनिंदर कौर जी का जवाब दे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੰਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੰਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 1113 ਅਤੇ 1114 ਅੰਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, तुखारी चंद महला चौथा, जिस विच ये तुक आउंदी है, गुर पारस हम लो मिल कंचन होया राम। पारस फारसी का शब्द है ते विशेषण के तौर ते ज्यादा करके वरत्या जाता है, जिसदे कई अर्थ मिलते हैं। पवित्र सोच वाला, संजमी, इस तरह होर भी अर्थ मिलते हैं। इस दे नाल ही ये भी किया जाता है कि ये ऐसे किस्म की धात है जिसनों 8 तरह दियां धातां, सिर्फ 8 तरह दियां, जिस विच लोहा, तांबा, पित्तल, जिस्त, कांसा, शीशा, रांगा, चांदी आदि उन्होंने छू लवे ते सोना बना लेंदी है। गुरु साहब ने उस दी उदाहरण वरती है। शब्द भी आंदा है कि हंस पारस कामधेन ते पारजा ते जेड़े सारे शब्द ने ये सारे काल्पनिक अखर ने जिन्हां दा वजूद सानू नहीं मिलता है, पर दंत कथावां विच पारस बाबत सुनन नू मिलता है कि गुरबानी विच कई पंक्तियां आउंदियां हन जिन्हां विच पारस अखर वरत्या है। पारस पर से पारस होए, कहंदे हन दुनिया विच पारस होवेगा जेड़ा 8 धातां नू सोना कर सकदा है। पर मैं तां उस गुरु पारस की गल करदा पिया हाँ जेड़ा
ਪਾਰਸ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਪਰ ਸੇ ਪਾਰਸ ਹੋਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਪਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਛੋਹ ਨੂੰ ਗੁਨਾ ਦੀ ਛੋਹ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਛੋਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਭੇਟ ਕੰਚਨ ਧਾਤ ਹੋਈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਅੰਕ 505 ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨੇਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਨਿਜਗਰ ਪਾਰਸ ਤਜੋ ਗੁਣ ਆਨ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਰਸ ਛੋਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਹੰਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ? ਕਿ ਹੰਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੰਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਇਹ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਗਲੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪੰਛੀ, ਕਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਪਰ ਬਗਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੰਸ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਨੀਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਟੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਹੈ। ਇਹ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਿਆ। ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਵਿਵੇਕੀ ਪੰਛੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੰਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮ ਹੰਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨਮਤ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ, ਅੰਕ 960 ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਨਾ, ਬਗ ਡੱਡਾ ਪਾਲਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਰਸ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਦਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਖ ਅਬਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਸ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ
ਸੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੰਸ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਤਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਰਖ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਗ ਫਲ ਵੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਖਾਣ ਲਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਗ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੰਤ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਕਨ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਸਲੀ ਪਾਰਸ ਤੇ ਹੰਸ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸ ਵਾਂਗੂ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਲਕਰਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੰਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਵੀ ਨੇ, ਤੋ ਕਈ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਬਣੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹਮਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। MP ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1716 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1780-90 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਸਮਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਸੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਔਖੇ ਚੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੜਨੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਸਿੱਖ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। तो ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। तो ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਸੇ ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਐਸੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਵੀ ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ, ਕੁਝ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ,
ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਨ, ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੇਵ ਪੂਜਾ, ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਮਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਨਿਯਮ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧ ਪਛਤ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਧ ਪਛਤ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕੜਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜਿਆ। ਤੋ ਇਹ 5 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਨਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ 5 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਅਖਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਥੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੇਰੂਏ ਵਸਤਰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਥੀ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਸਥੀ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਥਾਕਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਚ ਐਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਪੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ 9 ਗੁਣ ਨੇ, 1 ਔਗਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ 9 ਗੁਣ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ 1 ਔਗਣ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਰ ਐਮ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ
तो साध संगत जी अपना भवदीप सिंह वुडस्टॉक ओंटारियो तो उन्होंने एक सवाल पूछा। वो कहते ने भई जिहड़ा खंडा है, एक तो ਉਹਦੀ शेप ਜਿਹੜੀ है वो हैगी है कि बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है, ਤੇ दूसरा वो है ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੰਡਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਖੰਡਾ ਹੈ, ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਭਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਖੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੰਡਾ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੰਡਾ ਕਿਹੜਾ, ਅਸਲੀ ਖੰਡਾ ਕਿਹੜਾ। तो मैं वीर प्रभु कीर्तन सिंह जो बेनती की सी बई ये बारे सानू थोड़ा समझाओ बई यह भी खंडा है ते यह दूजा भी खंडा है, ते असली खंडा किहड़ा कि दोनों ही ठीक ने, ते कृपा करके दसो जी वीर प्रभु कीर्तन सिंह जी। हाँ जी वीर जी, ये सवाल बड़ा दिलचस्प है, पर जदों देखण नूं बड़ा सादा लगता है, पर जदों इहदी डूंघाई विच जाइए तो सानू बहुत कुछ सीखण नूं मिलता है। जिस तरीके दे नाल ये दोवां खंडियां दे विच डेवलपमेंट हुई, और ये जो डेवलपमेंट हुई इहदी हिस्टरी की है वो भी बड़ी इंटरस्टिंग है। पहला आपां जिहड़ा सीधा खंडा, दो धारा खंडा जिहड़ा आपां कहंदे हां, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇਵਲ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਸਕਿਲਡ ਹੋਣ, ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਤ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿਤ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ MP ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਗਰ ਦੂਜੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਖੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਧ ਚੰਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਚੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸਰੂਪ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ
ਕਿ ਖੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਟੇ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਐਜ਼ ਅ ਲੋਗੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਪਲੇਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਐਨਲਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੰਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੰਡਾ ਕਈ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰਾ ਹੈ ਤਿੱਖਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਬਣੇ, ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਫੜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਟਾਲੀਅਨ ਜਾਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ। ਤੋ ਇਹ ਝੰਡਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਜਾਂ ਤਿਕੋਣੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾੜੇ ਨੀਲੇ ਜਾਂ ਸੁਰਮਈ ਰੰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੇਪ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਆਪਣਾ ਕੇਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੁਰਮਈ ਰੰਗ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਇਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਰੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਰਮਈ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਮਈ ਤੇ ਕੇਸਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਗੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲੋਗੋ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਉਹ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1915 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ,
ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਲੋਗੋ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਗੋ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੋ ਲੋਗੋ ਹੈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੋਗੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਮੀਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਟਾਈਲਾਈਜ਼ਡ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਵਾਇਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੱਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਟਾਈਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਟਾਈਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਣਚੱਕ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ म्यूट हो गया वीर जी, अनम्यूट कर लो प्रभ कीर्तन सिंह जी। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ। ਐਂਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਰ ਐਫਰਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲਡ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਸਵਾਲ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਭੈਣ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀਰ ਗੁਲਬਰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ SAEK ਸੇਕਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਗੁਲਬਰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। तो बहुत ही अच्छे तरीके नाल और बड़ा ही मैं कहूँगा जानकारी भरपूर जिहड़ी है ये उत्तर वीर जी ने दिता है। तो घट्टो घट मैं अपना जाती तौर पर कह रहा कि मैं बड़ा अच्छा बहुत आनंद माणे। आस है बाकी संगत ने मैंने बहुत पसंद किया होएगा। धन्यवाद वीर जी एक बार फिर आप जी का। तो सत संगत जी एक सवाल साडे कोल आया सीगा कि जिस वेले कोई पुरानी चढ़ाई कर जाता है तो अपनी साडी कौम विच रिवाज है कि असीं उस वेले अंतिम अरदास वेले एक लफज वरते जाते हैं कि सतगुरु विछड़ी आत्मा नूं अपने चरणों में निवास बख्शे ते परिवार नूं भाणा मनने दा बल बख्शे। ये लाइनां जिहड़ियां कही जांदियां ने। सवाल करता है पुछदा जी भी चरणों में निवास तो भाव की है। तो मैं बेनती करदे हां कि जिहड़ा चरण ने गुरु दे, क्योंकि गुरु जिहड़ा साडा गुरु गुरबाणी है, तो गुरु बाणी है ते जे बाणी है तो चरण तो भाव बाकी भी रैफरेंसिस भी जिस तरह आउंदा यह है गुरु के उपदेश। भाव यह है कि गुरु के उपदेशानुसार असी जीवन जीवना। जिस वेले कहने गुरु चरणों नाल जुड़ के रहिए, गुरु चरणों की प्रीत रखिए। तो चरण तो भाव तो फिजिकल चरण फिजिकल पैर नहीं है, कहने तो भाव है सिक्ख्या है उपदेश है। तो जिस वेले ये गल कही जाती कि चरणों में निवास बख्शे उस वेले भावना यही होती है
ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਚਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਸ ਹੈ ਜੇ ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਵਾਲਕਰਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਨੇਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹਨ ਔਰ ਜੋਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1734 ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, 1716 ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ, ਤਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸਨ, ਕਾਬਲ ਸਨ, ਉਹ ਅਜਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕ ਰੰਗ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਾਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ, ਗੰਗਸਰ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਅਸੀਂ
ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ SGPC ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ 1910 ਤੋਂ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। 1914 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਥ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਾ 1931 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1945 ਤੱਕ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 1945 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸੋਧ ਕੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਜੋ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ ਤੱਕ ਹਰ ਸਰੂਪ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਅੱਖਰ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਗਮੀ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਗਮੀ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਣੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਮੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਮੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਡੇਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਹੁਕਮ ਇੱਧਰੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਥ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਊਨਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੜ ਦੇਈਏ। ਜੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡੱਫਲੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਜੇਗੀ। ਕੌਮ ਖੀਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ
ਇਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਪਹਿਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਗਾਰਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਦੂਜਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੰਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੰਥ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੌਮ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ ਔਰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਗਿਆਵਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣ 'ਚ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕੋਈ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਫੇਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਭੇਜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇਹ ਪੈਨਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।